Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue class 10 science midterm examination previous year question paper key answers. In the previous video we have answered up to question number 35. Now let us continue from question number 36, 36, 37, 38. So three questions are remaining in this paper 1, part 6, paper 1. So let us see what is that 36th question. So 36th question is like this. Explain the following. First question. Here three sub questions are there. First one. Why is the tungsten used almost extensively in filament of electric lamp ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Then third question, why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission anta ide. So let us answer these three questions. So ಮೊದಲನೇ question ಗೆ ಬರೋಣ. Why is the tungsten used almost extensively in filament of electric lamp ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, because it has high resistivity. And the second one is it will not oxidize easily at high temperature. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ is inversely proportional to area of cross section. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, as area increases resistance decreases, as area decreases resistance increases. So this is how the resistance vary as area of cross section vary. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವೈ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಈಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ. ವೈ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ low resistivity. Both aluminum and copper have low resistivity and high conductivity. Resistivity kadame, conductivity ಹೆಚ್ಚು. So they have low resistivity and high conductivity. Resistivity ಕಡಿಮೆ, conductivity ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರನ್ನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we are using those copper and aluminum. So this is for 37th question, 36th. Now let us move for 37th. Here only one more, another question is there. List out any two factors on which resistance of a conductor depends. So this is D question. So resistance of a conductor depends on ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it depends on first one, length of the conductor. It depends upon length of the conductor. So conductor in a length ಮೇಲೆ
ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Second one, it depends on area of cross section. It depends upon area of cross section. It depends upon nature of material. It depends upon nature of material. And the fourth one is, it depends upon nature of material ಆಯಿತು. area of cross section, length of the conductor. It depends upon temperature of conductor. It depends upon temperature of conductor. So conclusion ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ R is equal to rho L by E. So now let us move for 37th question. So 37th ಬರೋಣ. State the principle of electric generator and explain the working of an electric generator. So electric generator ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. So let us answer the question number 37. So 37th question. So state the principle of electric generator. So it works on the principle. It works on the principle electromagnetic induction. Electromagnetic induction. So in the bracket EMI. So electromagnetic induction. The phenomenon in which magnetic field linking a conductor changes induces current. So this is the principle of generator. Now let us see how the generator works. So generator ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ let us study how the generator will works. Now let us see how the generator works. So generator ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. NS poles of a magnet, A, B, C, D, rectangular copper coil, B1, B2 carbon brushes, R1, R2 slip rings, and G galvanometer. So this is the construction of generator. Between the poles of the magnet we have kept a rectangular copper coil ABCD, and R1 and R2 are the slip rings, B1 and B2 are the carbon brushes, and G is the galvanometer. So ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸು R1 R2 ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. when the armature ಅಂದ್ರೆ rectangular copper coil together with slip rings, that is called armature. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, when the armature is rotated during the first half round, ನೋಡಿ, we know that always the magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. So when the armature is made to rotate in clockwise direction, the magnetic field linking with the coil changes and hence current will be induced in the coil. Coil ನಲ್ಲಿ current induce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? By the deflection of the pointer of the galvanometer. During the first half round, the current flows from the current ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? During the first half round, the current flows from A to B. The current flows from A to B, from A to B, A in the B ಹೋಗುತ್ತೆ, B in the C, C in the D. D is always connected to D ಯಾವಾಗಲೂ it is connected to R2. R2 is connected to B2. R2 B2 connect ಆಗಿದೆ. B2 is connected to galvanometer. So galvanometer is connected to B1. So brush B1 is connected to R1 and R1 is always connected to A. So like this the path of the current will be completed. A in the induce ಆದಂತಹ current A from A to B, B to C, C to D. D is connected to R2, R2 is connected to B2, B2 is connected to galvanometer, galvanometer is connected to B1, B1 is connected to R1, R1 is connected to A. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಪಾತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಪಾತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಷ್ B2 ಟು ಬ್ರಷ್ B1. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಸೊ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ, ಬಟ್ R1 R2 ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದ R1 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದ R2 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಷಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾಯಿಲು ತಿರುಗಬೇಕು, ಕಾಯಿಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ತಿರುಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬಂತು, ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಈ ಎರಡನೇ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಗೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಕರೆಂಟು ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು R1, R1 is connected to B1, B1 is connected to galvanometer, galvanometer is connected to B2, B2 is connected to R2 and R2 is connected to D. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟು ತನ್ನ ಪಾತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಸೊ ಎನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ R1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. R1 is connected to B1, so B1 is connected to galvanometer, galvanometer is connected to B2, B2 is connected to R2, R2 is connected to D. Therefore, during the second half rotation, current changes its direction from B1 to B2. ಸೊ ಮೊದಲು B2 to B1 ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ರಷ್ B2 to ಬ್ರಷ್ B1. ಈಗ ಕರೆಂಟು ಬ್ರಷ್ B1 ಇಂದ B2ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎವರಿ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನರೇಟರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್.
because current flows in both the direction. So current flows from B2 to B1, again from in first half round B2 to B1, second half round B1 to B2. That means in at every half round the current changes its direction, then such a generator is called AC generator. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ generator. So now let us move for the last question of this paper, that is identify the compound X on the basis of the reactions given below. Also write the name and chemical formula of A, B and C. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು. ಎರಡನೇದು ಈ ಎ, ಈ ಬಿ, ಈ ಸಿ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬೇಸ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೇನು ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ನೀವು ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಬೇಸ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ that is metal. So it forms salt and water. So illu kuda it reacts with HCl to form, it liberates hydrogen, not salt, not water, hydrogen. So that is base reacts with metal to form salt and liberates hydrogen. Base reacts with acid to form salt and water. Base reacts with acid to form again salt and water. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ reacts with metal. ಇದು ಬೇಸು, ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು. when they reacts with each other, so ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೊಂತೀನಿ. Na2ZnO2 ಪ್ಲಸ್ H2 liberated. ಈ Na2ZnO2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ to form salt and water. Here NaCl is formed. NaCl is a salt
and water is formed. Next ಮೂರನೇದು sodium hydroxide reacts with weak acid, that is acetic acid, to form ಇದರ ಹೆಸರು salt sodium chloride. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್, ಈ ಸಾಲ್ಟಿನ ಹೆಸರು CH3COONA. ದಿ CH3COONA is called as sodium acetate. ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ the name of the compound X is called sodium hydroxide. Next ಎರಡನೇದು A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So A is a salt and the name of that salt is called sodium zincate. The name of the salt is called sodium zincate. Next, what is B? So B is also a salt and the name of that salt is called sodium chloride. Sodium chloride. Then C is also salt and the name of that salt is called as sodium acetate. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So by this we have successfully completed the paper 1 of class 10th science midterm examination previous year question paper key answers. So in the next video we are going to solve the next paper number 2. So that will be solved in the next video. Till then, thank you very much.